Yeah, hi guys. Is audible my voice? Yeah, last class we can discuss about the while loop. So today we are go to the for loop. Okay. So a for loop it runs the block of code it repeatedly once for each item in the sequence, like list or string or range of or dictionary. That's okay. So instead of writing the same code many times, a for loop it automates the doing it for every time. Okay. So I will share the screen. So here mainly we can use the in for loop it to avoid the repetition. Okay. So instead of writing the same code many times, it a loop it runs the automatically. Okay. Then next one we can use when for loop is it works with collections, works with the collections. So when it is help for the throw the items in the list or tuple or dictionary or string in the one by one. So then next it will runs the automation of tasks. Okay. So it is used when we want to exit the something multiple times, like example, printing numbers or processing data or sending multiple emails at a time. That's okay. So then the last one is it is a easier and cleaner. So a for loop it makes the code shorter, readable, and less errors. Okay. So now we can show the simple syntax. Like here we can write the syntax for variable in iterable. So here we can write the printing statements or body whatever. So it's the code that runs the each item. So this is the syntax. Okay. So here we can take the one iterable. So it is something you can loop over the list or tuple string range of dictionaries tuple and set means file objects. That's okay. So next here we can take the one variable. So it takes each value from the iterable one by one. Then here body we can write the is executed for the each item. Here we can write the simple example. Okay. So here I write for okay, here we can take the variable name I and in iterable of means here we can take the range of 1 comma 6.
Here we can write print I. So here firstly it's evaluates the range of 1 comma 6 means it creates the range of object and it represents the sequence of the integers means 1 comma like this 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. Okay, so here we can take 6 but not included the 6 because of the starting value is the 1 and this is the inclusive, but the stopping value is 6 but it is the excluded. Okay, so 6 is the not included and the default step is 1. So here 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 will iterates. Okay, so then next I start the for loop. So here Python asks the range object for its first value and enters the loop. Okay, first one is this one. So first iteration will it goes to the it assign the value from the I. Here we can take the variable name. So here we can take the first iteration I equals to 1. So here I equals to 1, then now I print the I value. So the body prints the 1 in a followed by new line. Okay, so then the subsequent iteration means its second iteration will go to the 2 value. So here the loops also again here asked print value. So now here we can take the I equals to 2. So here print the value 2. So this is the repeats for the I equals to 3, I equals to 4, I equals to 5 in each printed by its own line. So then next after I equals to 5 here we can came the I equals to 6. So the range has no values. Okay, so the loop will be the receive stop iteration and it is exits. So now we can run the program. See 1 comma 2 comma 3 comma 4 5. Okay, so here first we can take the range of 1 comma 6. This creates the range of object. It is representing the sequence of the integers 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. So the starting value is the 1 and ending stop value is the 6, but starting value is the value is included but ending value is the not included. Okay, so this is the stopping value is excluded. So and next to here we can take the for loop. So for loop it does Python asks the range of object for the its first value and enters the loop. So here we run the first iteration I is assigned to the first value from the range of I equals to 1. So the body prints the I. So it runs the printing value is 1 followed by the new line. So these are same repetition is iterates and here I equals to 2 prints I equals to 3 it's prints 3. So after I equals to 5 the range has no more values, so it the loops was stop iteration and it's exist. Okay, so here we can write the another example and now we can take the iteration of list. So now here we write the one variable name root equals to like here we can take the list of objects. Okay, here we write like apple one mac. Okay, then here we can write the for loop condition for
Fruiting fruits. Print fruit. So here firstly we can create the one list. Okay. So a list name has the fruits and it is created a list. So it contains the three string elements like here we can write the apple, banana, mango. So and we start the for loop. Okay. So and we start the for loop. Here for fruit in fruits, it Python looks at the fruits list and it will be iterate over the list item at a time. In each iteration, the current element is assigned to the variable to fruit. So here first iteration will be the fruit equals to apple and the body will be the runs and it prints the apple. Then next second iteration the fruit equals to banana and here we can print a fruit, so fruit equals to now here have the banana, so next new line we can print the banana, then next line mango. So here we run the program and see the output apple, banana, mango. Okay. Mm. Then next we can write the another example in list completed range of. Then next we can write the another example in string, iterating over the string. Okay. So here we can take the directly for loop and the characters in Python. Print ch. Here the string is there and the string is the Python. So a string in Python sequence of characters. This one is. So Python is made up to I think 6 characters. Okay. So here the loop will be the starts ch in Python. Python will go through each character in this string. First we can go to the ch equals to p and then next ch equals to y, ch equals to t, c like that. Okay. So first iteration will goes to the ch equals to p. So here print the ch. So we can came the output p and next y and next t h o n like that. Okay. So after ch equals to n, there is no more characters left in the string. So the loop will be the stops. So here we run the program. See Python. We say iterable. Okay. Mm. Then next we can write the sequence of printing even numbers. Okay. So here we can take the for I in range of 2 comma 11. Okay. Here we can write the print even numbers from 2 to 10. So the starting value is here we can take the 2 and ending value is 11 because 11 is the excluded. So before 10 is the include. Okay. So here we write the print. Right. So here firstly we can take the range of 2 comma 11 comma 2. So this means range of start comma stop comma, this one is the step.
So it generates the starting from the start and up to but not included the stop, and increment by the step one. Okay, so here we can here we'll start the two, like here we can write the sample example. Mhm. Here start the equals to number equals to 2, so it starts the number is 2, and then the stopping value is the, here we can take the 11 and stop before the 11, and here next one is we can take the step, this one. Okay, so this step will be the, we can take the equals to, so this one will, it adds the 2 each time to this. Okay, so like 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8 plus 2 10, like that. Okay, so range of 2 comma 11 comma 2, it generates the first step equals to 2, it add 2 each time, so it generates the 2 comma 4 comma I mean 6 comma 8 comma 10, like that. Okay, so now we will run the program. See the output: 2 comma 4 comma 6 comma 8 comma 10, like this. Okay, but after 10, here we can add the, here step 2, that means uh, I equals to 12 will become, so which is greater than or equals to the 11, so the loop will be the stop. Okay, here we can write the another example like mm, calculate the sum of the listed numbers. Okay, so firstly we can take the numbers equals to, we can take one list, that is we can take 10 comma 20 comma 30 comma 40. Then next we can take the one variable name for the storage, store the data, so total equals to default value, here we can take the 0. So here for, you can take the num in variable the, and in above will take the numbers. So in num equals to, it iterates the firstly num equals to 10 and num equals to 20 30 40, like that. Okay, so then next here we'll add the total, total plus or equals to num. Here total plus or equals to num means here it calculates the total equals to total plus num. Okay, so firstly here we have the 0 value, so here we, in numbers in num means here n equals to 10, so here num equals to 10 means num value is 10, so total equals to means 0 equals total equals to total plus num, here 0 plus 10 means 10, so here we store the value 10, after that num equals to 20, so here we come to this line, total equals to num plus total plus num, so total equals to, here have the value now 10 value, so 10 plus 20 means 30, this 30 will store the this variable, like here. Okay, so after this you can print the total, how
sum of the numbers. Okay, so here numbers have a firstly a list containing the four integers, and the initial the total variable, it has the default value stored the, it has the default value 0, so it will be stored the sum of the numbers. Okay, so the next for loop will be right here. So for num in numbers, it means the loop will be go through the each element in the number list. Okay, so each element is assigned to the num in each iteration. Then next we can write the total plus or equals to num. So this means already we can tell num total equals to total plus num. Okay, so in all elements in the list have been processed in the this total. Okay, so now we can run the program and see the output like 100, 10 plus 20, 30, 30, 30, 60, 60 plus 40, 100, like. Okay, so this is the for loop. So if you have any doubts in the for loop, otherwise we can go to the Django project. So next we can go to the Django project. Okay, yeah. So in last class we can discuss about the how to load the templates and how to navigate to and redirect to the one page to another page. Okay, so sorry. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ మన ప్రాజెక్ట్ రన్ చేయాలి అంటే
కమాండ్ ఏమని చెప్పాం, పైథాన్ మేనేజ్ డాట్ పై రన్ సర్వర్. ఓకే, సో ఈ కమాండ్ టైప్ చేసి మనం ఎంటర్ క్లిక్ చేసినామంటే మనకు ఒక లింక్ వస్తుంది. సో మనం ఈ లింక్ క్లిక్ చేసినామంటే మన ప్రాజెక్ట్ ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే అక్కడ నావిగేషన్స్ అవుతున్నాయి. ఇది అబౌట్ క్లిక్ చేస్తే అబౌట్ పేజ్కి వెళ్తుంది, కాంటాక్ట్ క్లిక్ చేస్తే కాంటాక్ట్ పేజ్కి వెళ్తుంది. సో ఇవి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం కదా. ఇక్కడ వ్యూస్లో ఏ పేజ్కి ఫస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ తీసుకుంటాము, ఏ పేజ్కి వెళ్ళాలో ఆ పేజ్ రాసుకుంటాం, ఫంక్షన్ నేమ్ తీసుకుంటాం. తర్వాత దెన్ నెక్స్ట్ రిటర్న్ రెండర్ ఏ పేజ్కి వెళ్ళాలో ఆ పేజ్ నేమ్ ఇస్తాం, HTML పేజ్. సో ఇక్కడ మనం వ్యూస్లో రాసుకున్న ప్రతి వ్యూస్ కూడా కంపల్సరీ URLs అనేది రాయాలి. ఓకే, సో ఈ URLs రాసిన తర్వాత దెన్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ వ్యూస్లో HTML పేజెస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఈ HTML పేజెస్ మన యాప్లో ఒక టెంప్లెట్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, డైరెక్టరీ. సో ఆ డైరెక్టరీలో HTML ఫైల్స్ అని ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇది టైటిల్ అనేది మీకు చెప్పే కదా, ఆటోమేటిక్గా టైటిల్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపించేది ఇది. సో బాడీలో మనం ఏదైతే రాస్తామో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఈ టైటిల్ అనేది అబోవ్ ఉన్నది, ఇక్కడ బాడీలో ఉన్నది మనం రాసుకున్నాం. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ హియర్ ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నాం, హలో వరల్డ్ అని చెప్పేసి బాడీలో రాసుకున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మనకు ఒక 2 లింక్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ, అబౌట్ అండ్ కాంటాక్ట్ లింక్స్. సో మనం కాంటాక్ట్ లింక్ అబౌట్ లింక్ రాయాలంటే ఫస్ట్ లింక్ రాయాలంటే ఎలా ఏం చేస్తాం, యాంకర్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం, రెఫరెన్స్ యూజ్ చేసేసి కర్లీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ పర్సెంటేజ్ ఓపెన్ URL. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ సింగిల్ కొటేషన్ ఓపెన్ క్లోజ్ అండ్ పర్సెంటేజ్ క్లోజ్ కర్లీ బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఇక్కడ సింగిల్ కొటేషన్స్ లో మనం URLs లో నేమ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి రాసాం కదా, ఈ URL నేమ్ మనం తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేసి. సో అది ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెప్పాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీన్స్ ఇక్కడ లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఇందులో URL నేమ్ తీసుకుంటుందా, ఫస్ట్ ఈ URLకి వెళ్తుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత URL నేమ్ మ్యాచ్ చేసుకొని ఇక్కడ చెక్ చేసిన తర్వాత ఈ URLకి ఉన్న వ్యూస్ చెక్ చేస్తుంది ఫంక్షన్ ఏముందనేసి. ఈ వ్యూస్లో అబౌట్ అనే ఫంక్షన్లో ఏమైతే రాసి పెట్టామో సో ఇది ఓపెన్ అయ్యి అప్పుడు ఇందులో ఏ పేజ్కి వెళ్ళాలి ఏం జరగాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాసుకున్నాం. సో ఈ పేజ్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పి రాసుకున్నాం. సో అప్పుడు మనం ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఆ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సేమ్ డేటాబేస్ కనెక్షన్ లేకుండా ఒక డేటా అనేది ఎలా పోస్ట్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. సో సపోజ్ ఇఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుందాం, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్లోనే తీసుకుందాం. సో ఒక 2 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తాము, అది ప్లస్ అయ్యి మనకి పోస్ట్ అయ్యి ప్లస్ అయ్యి అడిషన్ అయ్యి మనకి సమ్ అనేది రావాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండెక్స్ పేజ్లోనే అబౌట్ కాంటాక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ పక్కనే క్యాలిక్యులేషన్ అని చెప్పేసి ఒక పేజ్ నేమ్ కావాలి, ఓకే లింక్ రావాలి. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఒక వ్యూస్ రాసుకుంటాం, డెఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అని చెప్పేసి రాసుకుంటాం. ఓకే, సో రాసుకున్న తర్వాత సేమ్ రిక్వెస్ట్ రిటర్న్ రెండర్ రిక్వెస్ట్ కామా ఏ పేజ్కి అయితే పంపిస్తున్నామో ఆ పేజ్ నేమ్ రాస్తాం. సో ఒక నేమ్ తీసుకుంటున్నా, HTML నేమ్ calculations.html అనేసి. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ మనం వ్యూస్ అయిపోయిన వెంటనే ఏం రాస్తాం, urls.py రాసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనం URLsలో ఒక పాత్ అనేది లింక్ రాసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో ఎంటీ పెట్టాం, బట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ నుంచి ఫిల్ చేస్తున్నాం కదా, అది లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాం కదా. ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎంటీ పెడతాం మీన్స్ ఫస్ట్ అని కదా, ఏదైతే ఎంటీ ఉంటుందో ఇక్కడ అది మనకి ఇక్కడ టర్మినల్లో రన్ చేస్తాం కదా. సో రన్ చేసిన తర్వాత ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఏ పేజ్ అయితే ఫస్ట్ ఓపెన్ అవ్వాలో ఆ పేజ్కి మనం ఎంటీ ఫస్ట్ పెడతాం. డబుల్ కానీ త్రిబుల్స్ ఇక్కడ కూడా ఎంటీ ఇక్కడ కూడా ఎంటీ ఇచ్చామనుకోండి ఎర్రర్ వస్తుంది.
సో ఇక్కడ ఏదైతే ఒక్కదానికి ఇస్తాం, ఏదైతే ఎంటీ పెడతామో ఈ లింక్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే అదే మనకి మెయిన్ డాష్ బోర్డ్ లాగా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో urls.pyలో మీన్స్ పాత అయిపోయింది. దెన్ నెక్స్ట్ వ్యూస్లో ఏం రాసుకున్నా క్యాలిక్యులేట్ అని చెప్పేసి ఒకటి HTML పేజ్ ఉంది. సో HTML టెంప్లెట్ మన దగ్గర లేదు కదా, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే HTML టెంప్లెట్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే దిస్ ఈజ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ పేజ్ అని చెప్పేసి మన బాడీలో రాసుకుందాం మేము ఫస్ట్ కనిపించడానికి. ఇక్కడ టైటిల్ కూడా మార్చుకుందాం క్యాలిక్యులేషన్ కానీ. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాం. సో మనకి ఇక్కడ లింక్ అయితే రాలేదు, బట్ ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ మనకి ఓపెన్ అయినది మెయిన్ డాష్ బోర్డ్ ఇండెక్స్ పేజ్ కదా. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ రన్ చేసి చూపిస్తాం. సో ఇక్కడ మనం రన్ చేస్తేనే మనకు ఓపెన్ అయింది ఏది ఇండెక్స్ పేజ్ ఓపెన్ అయింది. సో మనం ఇండెక్స్ పేజ్లో లింక్ అనేది ఇవ్వాలిగా మెయిన్గా. ఫస్ట్ ఇక్కడ లింక్ అనేది రాస్తాం. లింక్ ఎలా రాస్తాం, హెచ్ రెఫరెన్స్ సో సింగిల్ కొటేషన్స్లో ఏం పెడతామంటే ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ నేమ్ ఉంది కదా, సో ఈ యూఆర్ఎల్ నేమ్ ఇస్తాం అక్కడ. ఓకే, సో ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేద్దాం. క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చింది. సో ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకు దిస్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేషన్ పేజ్ ఓపెన్ అయింది అండ్ టైటిల్లో కూడా క్యాలిక్యులేషన్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలంటే ఇక్కడ ఒక 2 ఇన్పుట్ బాక్స్ ఫిల్స్ కావాలి. సో నంబర్ 1 నంబర్ 2 అని చెప్పి ఒక 2 ఇన్పుట్ ఫిల్స్ కావాలి. అందులో మనం ఫస్ట్ దాంట్లో సెకండ్ దాంట్లో ఒక 2 నంబర్స్ ఇచ్చి ఒక బటన్ సమ్ కానీ లేకుంటే యాడ్ అని చెప్పి కానీ ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే మనకు అది అడిషన్ కానీ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ ఏదైనా అవి కూడా మనకి రిజల్ట్ అనేది రావాలి. సో అది మనం ఏం రాస్తామంటే ఫస్ట్ మనం పైథాన్ లాజిక్స్ అన్ని ఇక్కడ వ్యూస్లోనే రాసుకుంటామని చెప్పాం కదా. సో ఇక్కడ లాజిక్ రాసుకుంటాం అనమాట. ఫస్ట్ ఇందులో ఈ పేజ్ ఓపెన్లోనే ఇక్కడ కండిషన్ యూజ్ చేసి ఇఫ్ రిక్వెస్ట్ డాట్ మెథడ్ అని తీసుకుంటాం. రిక్వెస్ట్ డాట్ మెథడ్ అనేది ఇది ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక 2 నంబర్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం కదా, అవి పోస్ట్ అవ్వాలిగా, అది పోస్ట్ లేకుంటే గెట్ మెథడ్ అని చెప్పడానికి కోసం ఇఫ్ రిక్వెస్ట్ డాట్ మెథడ్ ఈక్వల్స్ అని చెప్పి తీసుకున్నాం. సో ఎంటర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పోస్ట్ మెథడ్ తీసుకున్నాం. తీసుకున్న తర్వాత ఒక వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకుంటాం, నంబర్ 1 అనేసి తీసుకుంటాం. తీసుకొని సో ఇక్కడ కూడా రిక్వెస్ట్ డాట్ పోస్ట్ ఎక్కడ పోస్ట్ అవ్వాలంటే సేమ్ నెంబర్ N1 అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం. సేమ్ N2 అని చెప్పేసి ఇంకొక నంబర్ తీసుకుంటున్నాం నంబర్ 2 అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ కూడా రిక్వెస్ట్ డాట్ పోస్ట్ N2 అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకు, ఈ 2 వాల్యూస్ అనేవి సమ్ అవ్వాలి. ఓకే, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ సమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకున్నాం. ఓకే, తీసుకొని సో ఫస్ట్ పెయిన్ ఇచ్చిన వాల్యూస్ని మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఏమని, ఇంట్ ఆఫ్ అంటే ఇంటీజర్ లేక కన్వర్ట్ అవుతుంది, అంతేగా. ఇంట్ ఆఫ్ అంటే ఇంట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, కన్వర్టెడ్ టు ది ఇంటీజర్ వాల్యూస్. ఓకే, సో ఇంట్ ఆఫ్ దేని కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం, ఫస్ట్ నంబర్ ఎక్కడ స్టోర్ చేసాం, N1లో స్టోర్ చేసాం. సో ఇంట్ ఆఫ్ N1 ప్లస్
int of n2. ఇక్కడ రిటర్న్ రెండర్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఎందుకు రాశానంటే చూడండి. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ తీసుకున్నాం డెఫ్, తర్వాత ఇక్కడ మీన్స్ డెఫ్ మీన్స్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ క్యాల్క్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం. సో ఇఫ్ రిక్వెస్ట్ డాట్ మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు మనం ఎంటర్ డేటా అనేది ఇస్తున్నాం కదా, అది పోస్ట్ అయితేనే మనకు అది క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకునేది. సో అది పోస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ 2 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం. n1 ఈక్వల్స్ టు రిక్వెస్ట్ డాట్ పోస్ట్ n1 అని చెప్పేసి, n2 ఈక్వల్స్ టు రిక్వెస్ట్ డాట్ పోస్ట్ n2 అని, అంటే 2 నంబర్స్ ఎంటర్ చేస్తాం. ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం ఒకటి, ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి పోస్ట్ చేస్తాం. దెన్ నెక్స్ట్ ఏం చేసుకున్నాం, ఒక వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకున్నాం సమ్ అనేసి. ఇది ఈక్వల్స్ టు ఏమవ్వాలంటే ఇంట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఇంటీజర్ లెక్క కన్వర్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తావో అది ఇంటీజర్ లెక్క కన్వర్ట్ అయ్యి ఇంట్ ఆఫ్ n1 నంబర్ 1 ఇంట్ ఆఫ్ n2. ఓకే, అయిన తర్వాత ఇది సమ్ అయిన తర్వాత ఏ పేజ్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి రాసుకున్నా. రిటర్న్ రెండర్ రిక్వెస్ట్ డాట్ కాల్ డాట్ HTML. సేమ్ పేజే ఉంది కదా అంటే మన ఇష్టం, అది ఎలా అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఏ పేజ్కి వెళ్ళాలనేది ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తేనే ఏ పేజ్కి వెళ్ళాలనేది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పేజ్కి వెళ్ళిందంటే ఇక్కడ డేటా అనేది సబ్మిట్ అయినట్లేగా, సబ్మిట్ అయ్యి ఏమైంది, సమ్ అయిందిగా. సో ఈ సమ్ని ఇక్కడ కాల్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ నేను ఒక వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకుంటా, మీన్స్ సమ్. సో ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చింది కదా, ఈ వాల్యూని ఇక్కడ కాల్ చేసుకుంటాం. సో ఓకే, లేదు అంటే మనం ఇక్కడ రిజల్ట్ అని చెప్పి చూడవచ్చు. రిజల్ట్స్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకున్నాం. అందులోకి ఏం పంపించాను, ఈ వేరియబుల్ని ఇక్కడ వచ్చిన డేటాని అంతా ఇందులో పెట్టేసాం ఇప్పుడు. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ఈ 2 డేటాస్ ఇచ్చి సమ్ చేస్తామో, సమ్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడికి వస్తుంది. ఒకవేళ సమ్ అవ్వలేదంటే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, సమ్ చేసాము అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే ఏం చేస్తున్నాం, దీంతో పాటు ఇక్కడ కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఎంటీ పెట్టాం కదా. సో ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనం బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి కానీ ఏమైనా డేటాస్ తెచ్చుకోవాలంటే ఇక్కడ మనం పెట్టుకుంటాం. బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి డేటాస్ కానీ లేకుంటే ఏమైనా మెసేజెస్ పాస్ చేసుకోవాలన్నా త్రూ వేరియబుల్స్ ఆర్ వాల్యూస్ వాట్ ఎవర్, సో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఈ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో ఇస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేసినాం, రిజల్ట్స్ అని చెప్పేసి ఒక వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకున్నాం. వేరియబుల్ నేమ్ లేక ఇక్కడ మనకు వచ్చిన వాల్యూ అంతా ఇక్కడ స్టోర్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు కనిపించాల్సింది, ఇక్కడ 2 ఫీల్డ్స్ అయితే కనిపించాలిగా కాంటాక్ట్ పేజ్లో, నంబర్ 1 నంబర్ 2 అని చెప్పేసి. సో అది మనం, ఇది వచ్చేసి HTML పేజ్ కదా, ఇక్కడ వరకు పైథాన్ లాజిక్ అయిపోయింది. మీన్స్ జాంగ్ యూజ్ చేసుకొని పోస్ట్ మెథడ్ అయిపోయింది. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ మనకి ఏది క్యాల్క్ అని చెప్పేసి ఉంది. సో ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఈ పేజ్లో మనకు ఫస్ట్ 2 ఫీల్డ్స్ రావాలి. ఎప్పుడైనా కూడా మనం బేసిక్గా ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ మెథడ్ పోస్ట్ అని యూజ్ చేసాము అంటే కంపల్సరీ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి మనం. ఇక్కడ HTML పేజ్లో ఇక్కడ వ్యూస్లో రిక్వెస్ట్ డాట్ మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ అనేది యూజ్ చేసాము అంటే కంపల్సరీ కూడా ఇక్కడ ఫామ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఫామ్ ఓపెన్ చేసుకున్నాం, ఈ తర్వాత క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫామ్ అనేది ఓపెన్ నార్మల్గా ఉంటుంది, క్లోజింగ్ ట్యాగ్ వచ్చేసి స్లాష్తో ఎండ్ అవుతుంది. సో ఈ ఫామ్లో ఇక్కడ మనం చేసే మెథడ్ పోస్టే కదా, సో మెథడ్ అనేది తీసుకుంటాం అనమాట. మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం మెథడ్ అనేది పోస్ట్ మెథడ్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇందులో కంపల్సరీ మనం పోస్ట్ మెథడ్ అనేది టెంప్లెట్లో యూజ్ చేసాము అంటే కంపల్సరీ CSRF టోకెన్ అనేది తీసుకోవాలి.
ఈ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనం డేటా పోస్ట్ చేస్తున్నామో ఆ డేటాను అంతా సెక్యూరిటీగా తీసుకెళ్ళి పోస్ట్ చేస్తుంది. సో అందుకోసం మనం ఇక్కడ కంపల్సరీ పోస్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఫామ్ యూజ్ చేసి పోస్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసామంటే కంపల్సరీ కూడా సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ అనేది ఇలా యూజ్ చేయాలి. ఇది ఫార్మాట్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది టూ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ కావాలి, నంబర్ 1 అండ్ నంబర్ 2. సో ఫస్ట్లీ we can take the here input field టైప్ ఈక్వల్స్ టు మనకు టైప్ చేసేది అక్కడ నంబర్సే కదా కావాల్సింది. సో నంబర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, టైప్ ఈక్వల్స్ టు నంబర్. దెన్ నెక్స్ట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు అని ఉంటుంది. ఈ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వ్యూస్లో లాజిక్ రాసాము ఎక్కడ పోస్ట్ అవ్వాలి అనేసి. సో పోస్ట్ ఎక్కడ అవ్వాలని చెప్పి రాసాము, ఇక్కడ N1 అనే దగ్గర పోస్ట్ అవ్వాలని చెప్పి రాసాం. సో ఇదే కాపీ చేసుకెళ్ళి మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఎప్పుడైతే మనం టైప్ చేస్తామో అది వెళ్ళి ఇందులో పోస్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడికి ఒక ఫీల్డ్ వచ్చింది. దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫీల్డ్ ఏంటంటే ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు సేమ్ నంబర్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం తీసుకున్నాం, N2 అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం. ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. ఇక్కడ 2 ఫిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం కావాలి, మనకు ఒక బటన్ కూడా కావాలిగా, అంటే మేము సబ్మిట్ బటన్ కావాలిగా, సమ్ అని కానీ యాడ్ కానీ ఆ 2 నంబర్స్ ఎంటర్ చేస్తాం. దెన్ నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే కదా మనకి యాడ్ అయ్యేది. సో బటన్ తీసుకుంటాం, ఇన్పుట్ సేమ్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి తీసుకుంటాం. టైప్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్ బటన్ ఉంటుంది. ఓకే, టైప్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్ అని ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం, రీఫ్రెష్ చేద్దాం. వచ్చిందా, ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చింది, సెకండ్ వాల్యూ వచ్చింది, సబ్మిట్ అని వచ్చింది. బట్ నాకు ఇక్కడ సబ్మిట్ అనేది వద్దు, అంటే నా మీన్ యాడ్ అనే నేమ్ రావాలి అనుకుంటే టైప్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్ అంటే అది బటన్ సబ్మిట్ ఉంటుంది అంతే. బట్ మనకి నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఇందులోనే వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి ఇస్తాం. యాడ్ యాడ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చామంటే యాడ్ అని చెప్పేసి ఆ బటన్ నేమ్ యాడ్ అని మారిపోతుంది. ఓకే, లేదు నాకు యాడ్ కాదు సమ్ అనేది కావాలి అన్నప్పుడు కూడా సమ్ తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. బట్ అదొక బటన్ నేమ్ అంతే. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. దెన్ నెక్స్ట్ నాకు ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం ఎంటర్ చేయాలి, నంబర్ 1, ఇక్కడ నంబర్ 2. అది ఏంది, నేనే ప్రాజెక్ట్ చేసినా కాబట్టి నాకు తెలుసు. బట్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒకరు చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇంకొకరికి ఐడెంటిఫై కావాలి, లేకుంటే యూజర్స్ బయట కస్టమర్స్కి ఎవరికన్నా ఐడెంటిఫై కావాలంటే తెలియదు కదా. సో మనం ఇక్కడ ప్లేస్ హోల్డర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఐ మీన్ చూపిస్తాం. ఇందులో ప్లేస్ హోల్డర్ అనేది చూపిస్తాం. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే ఎంటర్ ఫస్ట్ నంబర్. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం రాస్తాం, సేమ్ ప్లేస్ హోల్డర్ సెకండ్ నంబర్. ఓకే, సో ఓకే ఇక్కడ కనిపిస్తుందా. సో ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ అని చెప్పేసి వచ్చింది ఇక్కడ. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్ అని చెప్పేసి వచ్చింది. సో ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇలా ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో మనకి అక్కడ ఏం ఎంటర్ చేయాలి అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఇలాగే సేమ్ డిఫాల్ట్ ప్లేస్ హోల్డర్ లాగే లేబుల్ అనేది ఉంటుంది. ఆ లేబుల్ అనేది మనం ఫీల్డ్ బయట ఇస్తాం. సేమ్ ఇక్కడ కూడా
ఓకే. సో లేబుల్ యూజ్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూడండి. ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ బయట వచ్చింది. సో ప్లేస్ హోల్డర్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో కనిపిస్తుంది. అదే లేబుల్ అనేది యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ బయట కనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. దెన్ నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ఏ దాంట్లోనూ నంబర్స్ ఎంటర్ చేయాలి. బట్ డైరెక్ట్గా సమ్ అనేది క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, రిఫ్రెష్ అయ్యి ఇక్కడ ఎంటర్ వస్తుంది, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏమని, ఇక్కడ కంపల్సరీ ఇంటిజర్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి, ఏవో ఒకటి 2 వాల్యూస్ ఇవ్వాలి, బట్ మీరు ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. సో కంపల్సరీ అక్కడ ఎంటర్ చేయాలి, లేకుంటే ఆ బటన్ అనేది వర్క్ అవ్వకూడదు అంటే ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అనేది ఇచ్చాం కదా. సో మనకి ఇందులో రిక్వైర్డ్ అనేది ఇస్తాం. సో రిక్వైర్డ్ మీన్స్ ఆ ఫీల్డ్ మనం ఎంటర్ చేయకోకుండా సబ్మిట్ బటన్ కానీ వేరే సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేసామనుకోండి, నెక్స్ట్ బటన్ సబ్మిట్ బటన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అనమాట. దెన్ నెక్స్ట్ అండ్ మీన్స్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళదు. కంపల్సరీ ఆ ఫీల్డ్ రిక్వైర్డ్ ఇవ్వాలి ఏదో ఒకటి. సో ఇక్కడ బోత్ రెండు చోట్ల కూడా సబ్మిట్ అనేది రిక్వైర్డ్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేశాను, సమ్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఏం ఫీల్డ్స్ ఇవ్వకుండా క్లిక్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ప్లీజ్ ఫిల్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫీల్డ్. సో అది ఎంటర్ చేయకుండా మనం వేరే సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేసామంటే వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఒకవేళ ఇక్కడ 10 అనేది ఎంటర్ చేశాం, బట్ సెకండ్ ఫీల్డ్ ఏమి ఇవ్వకుండా మనం సమ్ క్లిక్ చేసామంటే ఈ ఫీల్డ్ కూడా అవుట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏ ఫీల్డ్స్కి అయితే రిక్వైర్డ్ అని చెప్పి తీసుకుంటామో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని కంపల్సరీగా రిక్వైర్డ్ అడుగుతుంది. ఒకవేళ ఇవ్వలేదు అంటే అది రిక్వైర్డ్ అడుగుతుంది, ఇచ్చాము అంటే వర్క్ ఫ్రంట్ మూవ్ వెళ్తుంది. ఓకే. 1 second. ఓకే. ఇక్కడ మనం రిక్వైర్ ఫీల్డ్స్ దేనికైతే ఇస్తామో ఆ ప్రతి ఫీల్డ్ కూడా రిక్వైర్డ్ అనేది అడుగుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఎంటర్ చేసేసి 10 అని చెప్పేసి ఇచ్చా, సమ్ అని ఇచ్చా, రిఫ్రెష్ అయ్యింది. బట్ సమ్ అనేది అయ్యిందా లేదా అని మనకు అవుట్పుట్ రాలేదుగా. సో సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆ 2 ఫీల్డ్స్ ఇచ్చాం, బట్ సమ్ అనేది అయింది, బట్ సమ్ అవుతుందా లేదా అని మనకు అవుట్పుట్ ఏం రాయలే కదా. సో మనం ఇక్కడ లాజిక్, పైథాన్ లాజిక్ రాసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంది, ఇక్కడ ఒక సమ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసినాం ఇంట్ ఆఫ్ n1 ప్లస్ ఇంట్ ఆఫ్ n2 అనేసి. సో ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఇంట్ ఆఫ్ n1 ప్లస్ ఇంట్ ఆఫ్ n2 స్టోర్, ఇది సమ్ చేసి ఎక్కడ స్టోర్ చేసాం, సమ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసినాం. ఇది స్టోర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సేవ్ అయింది, ఇక్కడ మీన్స్ ఈ లైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పేజ్కి వెళ్ళాలని చెప్పి రాసాం కదా. ఈ పేజ్లో సమ్ అనేది ఇక్కడ తీసేసుకున్నాం. ఇక్కడ తెచ్చుకున్న వాల్యూ అంతా ఎక్కడ ఇచ్చాం, రిజల్ట్స్ అనే వేరియబుల్లో కాల్ చేస్తాం. ఓకే. రిజల్ట్స్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసాం కదా. సో ఈ రిజల్ట్స్ అనేది మనం మన పేజ్లో కాల్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఎప్పుడైనా కూడా మనం బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఒక డేటాని తెచ్చుకుంటున్నాము లేదా ఒక మెసేజ్ని తెచ్చుకుంటున్నాము అంటే డబల్ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో ఇస్తాం. సో ఇక్కడ డబల్ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ కాల్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో ఇక్కడ డబల్ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ కాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది, మనకు రిజల్ట్ అనేది చూపిస్తుంది. So here we can take the 10
and now we can take the 10. So here will came the output 20. Okay. So సమ్ అని చెప్పేసి పెట్టేశాను. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకి రిజల్ట్ వచ్చేసి 20 అని కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో మనం ఏదైనా కూడా ఒక వాల్యూని బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి కానీ బట్ ఒకవేళ ఏమైనా సక్సెస్ అయినట్ల మెసేజెస్ కానీ ఏమైనా కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్లో తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇలా డబల్ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం లాజిక్ అంతా రాసేసి ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాం కదా. సో ఇది అయిపోయిన ఇది సేవ్ అవుతేనే ఈ పేజ్కి వెళ్ళాలని చెప్పి రాసినాం. సో ఈ పేజ్కి పంపిస్తూ మనం మన దగ్గర ఉన్న డేటాని ఇక్కడ పెట్టేసుకొని దీనికి ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేసినాం. రిజల్ట్స్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేసినాం. ఈ రిజల్ట్స్ అనే వేరియబుల్ నేమ్ని మనం ఫ్రంట్ ఎండ్లో కాల్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇది నార్మల్గా ఫస్ట్లోనే ఉంది, ఫస్ట్లోనే వస్తుంది అంటే మీన్స్ ఇది కూడా సేమ్ పేజ్ ఉంది కదా ఈ పేజ్లోనే, బట్ రిజల్ట్స్ అనేది రావా అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పాము, సేమ్ పేజెస్ ఉన్నా కూడా ఈ పేజ్ ఫస్ట్ ఇది చెక్ చేస్తుంది కదా, ఈ పేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనం డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ ఎంటీ కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి, మీన్స్ ఇక్కడ ఎంటీగానే ఉంది. సో ఏది కూడా మెసేజ్ అనేది పాస్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే ఇది జరిగి ఈ పేజ్కి వస్తుందో అప్పుడు ఈ మెసేజ్ అనేది వెళ్తుంది. సో అప్పుడు మనకి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట రిజల్ట్ అనేది, మీన్స్ వాల్యూస్ అనేది. ఓకే. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఇందులో? సో ఫస్ట్ ఇక్కడ వ్యూస్లో ఏం రాసుకున్నాం, ఫస్ట్ ఇక్కడ మెథడ్ అనేది ఫంక్షన్ నేమ్ తీసుకున్నాం ఇది నార్మల్గానే. తర్వాత ఇక్కడ మనం పోస్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రిక్వెస్ట్ డాట్ మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ అనేది యూజ్ చేసాం. ఓకే. సో పోస్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేసాం, మనకు ఒక 2 వేరియబుల్స్ మీన్స్ 2 నంబర్స్ ఒక ఫీల్డ్స్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో దానికోసం మనం ఒక 2 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం, నంబర్ 1 నంబర్ 2 అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నంబర్ 1 అనే దాంట్లో ఒకటి పోస్ట్ చేస్తున్నాం కదా ఏదో ఒకటి. సో రిక్వెస్ట్ డాట్ పోస్ట్ ఒక నేమ్ తీసుకున్నాం, ఏం నేమ్ ఏదో N1 అనేసి. దెన్ నెక్స్ట్ ఒక వేరియబుల్లో ఇంకొక వేరియబుల్లో రిక్వెస్ట్ డాట్ పోస్ట్ అని చెప్పేసి N2 అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సమ్ చేస్తున్నాం, సమ్ చేసిన తర్వాత ఈ పేజ్కి పంపిస్తున్నాం. ఇక్కడ సమ్ చేసేటప్పుడు ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ వేరియబుల్ రిజల్ట్ని ఇక్కడ తీసేసుకున్నాం. ఓకే. ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే వ్యూస్లో పోస్ట్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేసామో ఫ్రంట్ ఎండ్లో కంపల్సరీ ఫామ్ అనేది తీసుకుంటాం, మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ అనేది పెట్టుకుంటాం. ఎప్పుడైతే మనం మెథడ్ అనేది పోస్ట్ తీసుకుంటున్నామో కంపల్సరీ కూడా సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ అనేది తీసుకుంటాం. ఓకే. సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ యూజ్ చేయలేదు అంటే ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా. ఓపెన్ చేస్తా. ఫర్బిడెన్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ మిస్సింగ్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. ఓకే. మనం పోస్ట్ అనేది చేస్తున్నామంటే అది కంపల్సరీగా సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం అడుగుతుంది అనమాట. ఓకే. సో మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మెథడ్ పోస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తామో కంపల్సరీ కూడా సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ తీసుకోవాలి. అది కూడా ఇదే ఫార్మాట్లో ఉండాలి, కర్లీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ పర్సెంటేజ్ ఓపెన్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ అండ్ పర్సెంటేజ్ క్లోజ్ అండ్ కర్లీ బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఓకే. తర్వాత మనకు కావాల్సింది 2 ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ కాబట్టి 2 ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నాం. టైప్ ఈక్వల్స్ టు మనం ఓన్లీ నంబర్స్ ఎంటర్ చేయాలి కాబట్టి ఓన్లీ నంబర్ టైప్ ఈక్వల్ టు నంబర్ తీసుకున్నాం. టైప్ ఈక్వల్ టు నంబర్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనం క్యారెక్టర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఏమన్నా యూజ్ చేసామంటే వర్క్ అవ్వదు అనమాట, ఓన్లీ నంబర్సే తీసుకుంటుంది. ఓకే. సో టైప్ ఈక్వల్స్ టు నంబర్ అంటే అది. ఒకవేళ మనకి అన్ని క్యారెక్టర్స్ మీన్స్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ లేకుంటే మీన్స్ నంబర్స్ ఏబిసి మొత్తం ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నీ రావాలి అన్నప్పుడు మాత్రం టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకు అవసరమైంది ఫస్ట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు నంబరే కాబట్టి నంబర్ అనేది తీసుకున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. అది ఏదంటే ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో సేవ్ అవ్వాలి, మీన్స్ మనం ఎంటర్ చేసేది ఏ ప్లేస్లో
కోసం ఇక్కడ రాసుకున్నాం అనమాట. ఓకే, నేమ్ ఈక్వల్స్ టు n1, నేమ్ ఈక్వల్స్ టు n2. బట్ ఇది రివర్స్లో చేసుకోవచ్చా అంటే చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ n2 తీసుకోవచ్చు, బట్ ఇక్కడ n1 తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఎంటర్ చేస్తామా, ఈ వాల్యూ ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే n2 తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్తుంది. సో నేమ్ ఈక్వల్స్ టు అనేది ఎక్కడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో అక్కడికి వెళ్ళి సేవ్ అవుతుంది అంతే, పోస్ట్ అవుతుంది అంతే మీన్స్. ఓకే, ఇక్కడ వరకే. దెన్ నెక్స్ట్ మనకి ఒక ఫీల్డ్ కంపల్సరీ రిక్వైర్డ్గా కంపల్సరీ ఇవ్వాలి, అది ఇవ్వకుండా సబ్మిట్ బటన్ వర్క్ అవ్వకూడదు అంటే రిక్వైర్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఈ రిక్వైర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనం సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేసినా కూడా ఫస్ట్ ఇందులో ఏమైనా వాల్యూ అనేది ఇచ్చామా లేదా, అది మీన్స్ వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా అనేది అవుట్ సెకండ్ వన్. బట్ డిఫాల్ట్గా ఎంటీ లేకోకుండా ఒక వాల్యూ అనేది ఏదన్నా ఇచ్చామా ఎంటర్ చేసామా లేదా అనేది కావాలి. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ ఏం తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ప్లేస్ హోల్డర్ అనేది తీసుకున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే ఏంటని చెప్పాము, ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో మనకి ఏదైతే కనిపించాలో దానికోసం ప్లేస్ హోల్డర్ అనేది యూజ్ చేసాం. దాని తర్వాత ఏం చేసాం, లేబుల్ అనేది యూజ్ చేసాం. ఈ లేబుల్ అనేది ఏంటి, ఇన్పుట్ బాక్స్ బయట. ఓకే, ప్లేస్ హోల్డర్ అయితే ఇన్పుట్ లోపల, లేబుల్ మీన్స్ ఇన్పుట్ బయట. సో టోటలీ ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇదంతా చేసేది కూడా ఓన్లీ ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్, HTML CSS ఓన్లీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ బ్యాక్ ఎండ్. దిస్ మీన్స్ రిక్వైర్డ్ కానీ లేకుంటే ప్లేస్ హోల్డర్ కానీ లేకుంటే ఇక్కడ లేబుల్స్ కానీ ఇవన్నీ టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఇవి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్కి సంబంధించింది. ఓకే, ఈ HTML పేజెస్లో చేసేదంతా. దెన్ నెక్స్ట్ ఏం తీసుకున్నాం, టైప్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్ బటన్ అంటే మనకి సబ్మిట్ అవ్వడానికి ఒక బటన్ ఇస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఒకవేళ మనం ఏం వాల్యూ అనేది ఇవ్వకపోతే సబ్మిట్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది. ఒకవేళ వాల్యూ ఇచ్చామంటే మనం ఏదైతే పెట్టుకుంటామో అది చూపిస్తుంది. సో దెన్ లాస్ట్లో ఏం చేస్తాం, ఇంకా ఇక్కడ ఏదైతే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ రిజల్ట్ అనేది ఉందో అది స్టోర్ చేసుకొని ఆ రిజల్ట్స్ని ఇక్కడ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో పాస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఒక 2 minutes వెయిట్ చేస్తాం, లేదంటే టుడే క్లాస్ ఈజ్ ఓవర్.